स्वागत। रुसना जे चाहे चन्ना मनना भी सिखवे, सुच्चियां बलौरी अखां शीशे जिहा मुख वे, रुसना रसौना मुहब्बतां दी रीत वे, ऐना भी ना रुसी जावे जिंदगानी बीत वे। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत तुसी लिखना शुरू कर दिता नीतू। मैं अज तो बाद तुहाडा फैन हो गया, बहुत सोहना लिखदे हो। खैर मैं ये आप नहीं लिखियां लाइना, मैं उस कवित्री दियां लाइना जिहड़ियां ने वो कह लो चोरी कीतियां ने या बोलियां ने, जिन्हां नूं 5 दहाकियां तो उपर हो चुका है संजीव इस विधा दे नाल जुड़िया, जिसनूं कहंदे ने कविता। बहुत सुलझी हुई सोच है और कविता ते जीवन है साडा। असी कविता इस करके लिखते हाँ क्योंकि असी इंसान हाँ और इंसान जिहड़ा है अपनी भावनावां नाल जुड़िया होया है और भावनावां सब तो खूबसूरत कविता दे विच लगदियां ने। बिल्कुल जी। और कहंदे ने अमरता प्रीतम, दलीप कौर, अजीत कौर टिवाणा, ये कवित्रियां जिहड़ियां ने ना साडे इस समाज दे विच इस विधा दे नाल जुड़ियां ने और बहुत ही मकबूल होईयां ने। और इन्हां दे नाल नाल एक नाम होर भी जुड़दा है, वो है मनजीत इंदिरा होरां दा। अज साडे स्टूडियो दे विच मौजूद ने और प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच अज दा ये शिंगार बनणगे। बहुत बहुत स्वागत करदे हैं मैं तुहाडा स्टूडियो दे विच। स्वागत करदे हैं जी। थैंक यू। कलाकार सभ्याचार का सुनेहा लैके अगली पीढ़ी तक पहुँचाते हैं तो तुसी भी पहुँचा रहे हो बड़ी खूबसूरती नाल। बड़िया खूबसूरत सतरां ने तुहाडी कविता दियाँ जो नीतू जी ने शुरुआत विच कहियां। शुरुआत कदों हुई इस कविता दी, जन्म कदों होया तुहाडे अंदर इस कविता दा? मैनूं खुद नहीं पता कि मैं कदों लिखना शुरू किया। घर दा माहौल मेरा इस तरह सीगा कि मैं एक बहुत पढ़े लिखे परिवार की कुड़ी हाँ, मैं बार बार कहनी हाँ जी। मेरे घर च अखबारां, रसाले, लिटरेचर दीयां किताबां ये बड़ियां होंदियां सन। तो नैचुरली घर च साहित्य की गल चलती है, गल्लां होंदियां ने। सो साहित्य नाल मेरा ख्याल है कि मेरा जन्म तो ही रिश्ता है जी जी बिल्कुल। जिहड़ा हुंदा है कि लिखना कोई उचेच नहीं हुंदी कि लिखिया जावे। हाँ जी। ये मैनू जो लग रहा है इस वेले कि भी जिमें मैं साह लैनी है जी, मेरे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझनी हाँ कि जिहड़ी शायरी है जी, कविता है, वो मेरी ऑक्सीजन है जी। वाह वाह, बिल्कुल। और मनजीत इंदिरा एक स्कूल के नाम तो जोड़ा तुहाडा नाम तुहाडे घरदियां ने रखा, एक बहुत वड्डी चीज़ है। और नाल दे नाल दस दईए कि श्रोमणी अवार्ड दे नाल भी तुसीं हुण सन्माने गए हो। और इस अवार्ड के नाल जदों असीं गल करते हैं इस विधा की, कविता की विधा की, साडे समाज नूं इस दी की देन है? पहला तो तुहानूं मैं दस्सां कि भी मेरा नाम स्कूल नाल जोड़िया होया जी, क्योंकि मैं एक गुरसिख परिवार की कुड़ी हाँ जी। तो जिवें वो गुरु ग्रंथ साहब तो नाम कढ़दे ते मां शब्द निकलिया होएगा। जी। मेरी मम्मी का नाम सी नरिंजन कौर ते मेरे नाना जी ने मेरा नाम रखता मनोरंजन कौर जी। तो मेरे फादर कहते भी ये कोई गल नहीं बनी क्योंकि मेरे पिता जड़े ने वो मेरे पिता होने तो इलावा मेरे अध्यापक ने, मेरे गुरु अध्यापक ने, मेरे कलीग ने, मेरे बॉस ने जी। तो मेरे सब तो वधिया मित्र रहे हो जी। तो सो उन्हां दी ट्रांसफर हुई उदों साइंस मास्टर सीगे ते उन्हां दी ट्रांसफर हुई कोटकपूरे दी जी। तो स्कूल दा नाम सी कंवर मनजीत इंदिरा गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो उत्थे कहा कि भी इस स्कूल दे नाम दे उत्ते कुड़ी दा नाम रख दिओ। सो ये सैकुलर सोच दा मेरा पिता जी, मेरा कामरेड पिता सैकुलर सोच वाला, तो उन्होंने मेरा नाम यही रखिया जी। तो मनजीत INDERA सी जी, पंजाबी नहीं सी हुंदे उदों। ते मेरे एक टीचर ने कहा जी मैनू इंदिरा सोहना लगदा जी, उन्होंने फिर इंदिरा करता। सो इट्स लाइक दिस जी। और गल कर रहे सी असी इस विधा दी, साडे समाज नूं की देन है? देखो कविता जिहड़ी हैगी है कि हर बंदा शायर है, हर बंदा ही शायर है जी। तुसी लोक गीत लै लो, तुसी लोक बोलियां लै लो, साडे मुहावरे ही लै लो जी, है ना। ये जिहड़ी कविता हैगी है ये एक जिंदगी का अनिखड़ अंग है जी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੀ ਨੇ ਜੀ,
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਰੀ ਆਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਦਰਪਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਣਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਣਤਰ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਹੱਸਣਾ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਰੁਦਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀੜਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਦਾ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਿਤ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਲਹਿਰ ਆਈ ਕਿ ਜਾਗੋ ਜਗਦਿਓ ਮਨ ਪਸੰਦ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਾਗੋ ਜਗਦਿਓ ਮਨ ਪਸੰਦੋ, ਬੰਨੋ ਜਗ ਦੀ ਧੀਰ ਜੈ ਮੀਰ। ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮਤਲਬ, ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, 1947 ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਲ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਅਮਰਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉੱਠ ਦਰਦ ਮੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ। ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ, 84 ਆਇਆ, ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਲੜ ਬੱਲੜ ਬਾਵੇ ਦਾ ਬਾਵਾ ਕਣਕ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਬਾਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਮਾਂ ਲੂਰੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਮਲਜੀਤ ਨੀਲੋ ਹੈ, ਸੌਂਜਾ ਬੱਬੂਆ ਮਾਣੋ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਬੁਝਾਰਤਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗਈ ਕੀ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲਾ ਭਰਿਆ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਕੋ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਜੀ ਦੰਦ ਤੇ ਜੀਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖੰਡ ਪਾਈ, ਸੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ।
ਤੋ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕੁਇੰਟਲ ਤਿਊੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਖੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆਂ ਕੋਈ ਅਲਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਕ ਮਸਾਲਾ ਭੰਨ ਲੋਟਾ, ਨਾਮ ਫੜ ਤਸਬੀਕਾ ਕਾਸਾ ਸੋਟਾ, ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਬੈਠਾ ਕੁਰਿਆੜ, ਮਤ ਪਿੱਟਾ ਰੇ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟਾ ਰੇ, ਮਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇਟ ਕਰੇ ਤਨ ਝੂਠੇ ਚੂਲੀ ਪਰ, ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੂਲੀ ਪਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਜੂ ਜਿਸਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ, ਅੱਲਾ, ਗੋਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਧਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਲਿਖਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਡਰਾਮਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੰਨੁਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਏ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੰਨੁਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੁੱਸਣਾ ਜੇ ਚਾਹੇ ਚੰਨਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਵਿਦਰੋਹ ਚ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ 12 ਚ ਛਪੀ ਸੀ, 2012 ਚ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ। ਸੋ ਮੈਂ ਰੁੱਸਣਾ ਜੇ ਚਾਹੇ ਚੰਨਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਵੇ, ਵਾਹ। ਸੁੱਚੀਆਂ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹਾ ਮੁਖ ਵੇ, ਵਾਹ। ਰੁੱਸਣਾ ਰਸਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇ, ਰੁੱਸਣਾ ਰਸਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇ, ਐ ਨਵੀਂ ਨਾ ਰੁੱਸੀ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਬੀਤ ਵੇ, ਰੁੱਸਣਾ ਰਸਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇ, ਐ ਨਵੀਂ ਨਾ ਰੁੱਸੀ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਬੀਤ ਵੇ।
ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਦੇ ਖੰਭੀ ਚੜ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਓ ਹੋਈਦਾ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਈਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ ਨਾ, ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ ਨਾ, ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਿਨਾ ਔਜੜੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਰੁਤਵੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵੇਖੀ ਜਿੰਦ ਮੁਰਝਾਏ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਕੰਡ ਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਕੰਡ ਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਲੋਵੇ ਜਦੋਂ ਵਿਥ ਤੇ, ਕੰਡ ਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਲੋਵੇ ਜਦੋਂ ਵਿਥ ਤੇ, ਮੋਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਫੇਰ ਜੋੜੇ ਕੌਣ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾੜ ਦੇਣ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਰੌਂਕਾ ਠਾਰੇ ਸੁਨਸਾਨ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲੋੜੀਏ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲੋੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਕਾਨੂੰ ਕੋਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨਰਾਲੀਆਂ, ਕੱਚਿਆਂ ਕਚੂਰਾਂ ਸੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪਿਆਲੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨਰਾਲੀਆਂ, ਕੱਚਿਆਂ ਕਚੂਰਾਂ ਸੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪਿਆਲੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਕਾਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਆਂ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਸਣਾ ਮਨਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਸ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਗੀਤ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੰਨੁਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੀਤ ਆਏਗਾ, ਗਜ਼ਲ ਆਏਗੀ, ਨਜ਼ਮ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਦੋਹਾ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮਦ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਕਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ, ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਭਰੇ ਭਰਾਏ, ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਰ ਪਰਕਰਮਾ, ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਭਰੇ ਭਰਾਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੰਨਦੇ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜਾ, ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੰਨਦੇ। ਬਿਰਹਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਨ ਫਰੈਂਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਹੂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਹੂਕ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੂਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਜੀ।
ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁੰਮ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗ ਭੁੰਨਦੇ, ਲੱਪ ਕੂ ਚੁੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਰਨੀ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਰੋੜ ਬਹੁਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਚੁੰਗ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਦਾਤਰੀ ਚੰਨਣ ਦਾ ਦਸਤਾ, ਲੱਛੀ ਕੁੜੀ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਹੀਰੇ ਆਖੇ ਹਾਏ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬੜਾ ਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਪੁਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਤੋ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਲਮੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਣਜਾਣੀ ਬਾਲੜੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਵੇਖ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖਿੱਚਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੋਮਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਜੁਝਾਰੂ ਕਵਿਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕਵਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਗਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਲੀਏ ਨੀ, ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਾਬ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਣੀ ਏ ਭੀੜ ਭਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੋਕ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਣੀ ਏ ਭੀੜ ਭਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। वतन की आबरू खतरे में है होशियार हो जाओ, कर चले हम फिदा जानो तन साथी हो। लता मंगेशकर ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਕੇ ਲੋਗੋ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ, ਐ ਮੇਰੇ ਵਿਛੜੇ ਚਮਨ, ਤੁਝ पे ਦਿਲ ਕੁਰਬਾਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂਪਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਖਤ ਵੀ ਸੀ, ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਪੜੂੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਹੀ ਪੜਾਂ। ਜੀ 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 ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਫੜਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਜੀ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਅਡੋਲੋਸੈਂਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਲੂਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਨ ਫਰੈਂਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੀ 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 ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤ ਤੇ ਧਰਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਲਾਂਛਣ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਖੈਰ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕੋਮਲ ਭਾਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਲਾਈਨਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰੂਰ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਤੇ ਛਲਾਵੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਤੇ ਛਲਾਵੇ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਖਾਤਰ ਦੌੜਦੀ ਮੈਂ ਹਫ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੋਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਦੋਂ ਚੜਿਆ ਕਦੋਂ ਡੁੱਬਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਲੀਕ ਲੰਮੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤਾਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਾ ਵਫਾ ਸਿਦਕੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ, ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਟਦੀਆਂ ਪਲ ਪਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੁੰਨੀ ਸੀ ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤ੍ਰਿਮਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਮਤਾਂ ਦੀ ਲੱਪ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਖੂਬ ਹੈ। ਗੁੰਨੀ ਸੀ ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤ੍ਰਿਮਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਮਤਾਂ ਦੀ ਲੱਪ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਵਫਾ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੀ ਤੋਮਤ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਉਮਰਾ ਦਲੀ ਤੇ ਮਿੱਦੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕੇਗੀ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਾਤਮ 'ਚ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਜੇ ਅਣਚਾਹੇ ਜਿਹੇ 2-4 ਟੇਪੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੋਇਆਂ 'ਚੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਹਰਕਤ, ਜ਼ਰਾ ਹਿਲਜੁਲ, ਜ਼ਰਾ ਥਿਰਕਣ, ਜ਼ਰਾ ਜੁੰਬਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹ। ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਤੜਪੇ, ਕਿਉਂ ਭਟਕੇ ਕਿਸੇ ਥਿੜਕੇ ਹੋਏ ਰੂਹ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜੋਗੜੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਇੱਕ ਨਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗਾ ਦੇਰ ਤੱਕ,
ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗਾ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਲ ਮਨ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਸੋ ਬਾਲਕ ਦੇ ਮਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਬਾਲ ਮਨ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਡਣੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਹੈਨਾ, ਉਹ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੜ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪੂੰਛ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਪੂੰਛ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਟੂਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਕਾਰਟੂਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਾ ਜੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਨੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਆਇਆ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਵਿਲਾਈਟ ਜ਼ੋਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜ਼ਬੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈ ਜੀ, ਤਾਮਿਲ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈ ਜੀ, ਮਲਿਆਲਮ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਐਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਹਥੇਲੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੀ। ਸੋ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਿਲਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਆ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲੋੜੀਏ,
ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਲੀਏ ਤੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜੇਰਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ, ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ, ਜੀ, ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਏ ਨੀ ਕੇਹੀ ਮੈਂ ਜਨਨੀ, ਧੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਧੀ ਖੇਡਣ ਭੇਜਾਂਗੀ, ਕਿਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਰਵਾਣੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਮਾਏ ਨੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਧੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਨਜੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂ। ਕਦੇ ਚੰਨ ਜਿਹਾ, ਕਦੇ ਸੂਰਜਾ, ਕਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਮਾਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜਾਣ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਚੇਤਰ, ਅੰਗਾਂ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। 10 ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਾਂ, ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।